today paper explanation, physics paper explanation. First question. Go through the first one. Go through the first question answer. A wheel of radius 1 meter forward half revolution on a horizontal surface. The magnitude of the displacement of a point of a wheel initially that is in contact with the ground. So assume that this is a wheel. Here point A is in contact, point B is exactly on opposite side of the point A. Now, how much revolution is there? Half revolution. That means after half revolution, here point B will come and point A will be located at this location. Now, what is the horizontal distance traveled? So this is a 2-dimension. So horizontal distance traveled is how much? Half revolution. Half revolution means it starts at point A at this point and covers this much distance. That means pi r is the horizontal distance traveled. Half revolution and pi r. Next, what is the vertical distance? Point A ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ travel అయ్యింది. So ఈ displacement కావాలి. So ఇది కావాలి. అంటే horizontal displacement pi r. Now what is the vertical displacement? This displacement is how much? 2r. So horizontal is pi r, vertical is 2r. Now what is the resultant displacement? Resultant displacement is square root of horizontal displacement whole square plus vertical displacement whole square. Can I write like this? Now take r square as common, then square root r square into pi square plus 4. So r value is how much? Radius is 1 meter. Substitute that one. Then you will get pi square plus 4 as the answer. So this is the displacement. So here r we are writing the same notation so that seeing this one as let it be position vector some y. That is the displacement. So miss ay point what is? So vertical displacement miss అయిపోతుంది. So అది మిస్ అవుతాం చూస్తున్నాం సార్. హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాస్తాం, vertical రాయాలి, vertical కన్సిడర్ చేయాలి, vertical కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. Next one. One car moving on a side road covers 1/3 of the distance with 20 km/h and the rest of with 60 km/h. Then average speed. Average speed and average velocity and formula ఉంది. So total displacement or total distance by total time. Total distance by total time. So how many parts are there here? Only 2 parts are there. Assume that total distance traveled is d. So total distance traveled d అనుకుంటే, so first half part, first 1/3 of part కదా, అంటే d/3 distance ఎంత velocity తో ట్రావెల్ అయింది? 20 km/h తో ట్రావెల్ అయింది. నెక్స్ట్ 2d/3 distance ఎంత velocity తో ట్రావెల్ అయింది? 60 km/h తో ట్రావెల్ అయింది. So here we need to divide this one into 2 parts. Total distance ni 2 parts can divide చేయండి. ఎందుకని? So from the question he said that 1/3 of the distance with 20 and remaining with 60. So 1/3 means d/3. Total distance is d means 1/3 d/3. So with 20 km/h and remaining is with 60 km/h, that is 2d/3. Now total distance is d only, but total time not given na, time లేదు. So we need to write so this one has the t1 plus t2. So what is the time taken in first case? So from velocity equation, velocity displacement by time na, from this one time can be written as displacement by velocity na. So that for first part we can write this one as d by t1 is nothing but distance d/3 by v. That means d by 3 into 20. Second part distance 2d/3 into 60. Solve this. So take d as common and cancel that. D common is cancel చేసేయండి. Then 1 by, so 1/60 plus 2/3 into 60. So ఇక్కడ కూడా 60 కామన్ చేద్దాం.
60 గా ఉన్నాయి. Then this is equal to 1 by, so 1 by 60 కామన్ తీసేస్తే 1 plus 2 by 3, so 5 by 3, so that means 60 into 3 by 5, so 12 into 3, 36 kilometer per hour. This one, both option is the correct. Okay, so average velocity or average speed, only one formula is there, total displacement by total time. Average velocity అయితే, so average speed అయితే total distance అని రాస్తాం, అంటే distance displacement రాస్తాం, ఫార్ములా ఏం మారదు. సో టైం ఇవ్వకపోతే we need to write the time in terms of given quantities. ఏదైనా సరే డిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, డిస్టెన్స్ ని గివెన్ క్వాంటిటీస్ లో రాయండి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మెథడ్, ఇది యావరేజ్ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ వన్. 103 numerical ratio of displacement to the distance. That means displacement by distance travel. So displacement by distance. So what is the relation between these two? Displacement is always less than or equal, either less or equal to distance, so that less than or equal to 1. So displacement is always less than or equal to distance. Distance కన్నా డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, లేదంటే తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ మే టేక్ నెగటివ్ వాల్యూస్ ఆల్సో. డిస్ప్లేస్మెంట్ కి నెగటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి, కానీ డిస్టెన్స్ కి మాత్రం పాజిటివ్ వాల్యూసే ఉంటాయి. Distance will not take any negative value, but displacement will take both positive and negative values. Positive negative values రెండు తీసుకుంటుంది displacement. Distance అయితే positive values, only positive. Next, a boat is sent across a river with velocity 8 km per hour. The resultant of the velocity of the boat is 10 km per hour. Then velocity of the river. So boat velocity 8 అన్నాడు, resultant ఏమో 10 అన్నాడు. సో బోట్ వెలాసిటీ రివర్ వెలాసిటీ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉంటే దెన్ సో 8 ప్లస్ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు 10 అవ్వాలి, అది డైరెక్షన్. సో రివర్ వెలాసిటీ బోట్ వెలాసిటీ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉంది అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ వాడతాం. సో 8 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 10. దట్ మీన్స్ రివర్ వెలాసిటీ సేమ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటే, సో రివర్ డైరెక్షన్ లోనే బోట్ కూడా మూవ్ అవుతుంటే డైరెక్ట్ గా వెలాసిటీస్ యాడ్ చేసేయచ్చు వెక్టారే కాబట్టి. సో 8 ప్లస్ 2 10 అవుతుంది, అంటే 2 అయ్యే పాసిబిలిటీ, ఒక పాసిబిలిటీ 2. సో ఉందా, ఆన్సర్ ఉందా? లేదు. సో అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే కాదు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ రివర్ అండ్ బోట్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, సో రివర్ వెలాసిటీ అండ్ boat velocity are perpendicular, then resultant velocity can be written as square root of river velocity whole square plus boat velocity whole square. ఇలా రాయొచ్చు. పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే ఇలా రాస్తాం, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే velocity of river plus velocity of boat equal to net velocity అని రాస్తాం, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే. అదే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే మైనస్ రాస్తాం. సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ప్లస్, ఆపోజిట్ అయితే మైనస్, పర్పెండిక్యులర్ అయితే ఇలా రాస్తాం. ఏ లెసన్ అయినా వెక్టార్ కి ఇలాగే వాడాలి. ఈ పాసిబిలిటీ చూడండి, రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఎంత 10, వెలాసిటీ ఆఫ్ రివర్ ఎంత 8 ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్. ఇది సాల్వ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఎంత ప్లేస్ చేస్తే 10 వస్తుంది? 6 ప్లేస్ చేయాలి. 6 వెలాసిటీ ఆఫ్ బోట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 6. సో ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ చెక్ చేసాం, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఏమైనా ట్రావెల్ అవుతుందేమో. సేమ్ డైరెక్షన్ లో అయితే 2 రావాలి, 2 ఆప్షన్ లేదు. సో పర్పెండిక్యులర్ వెళ్ళండి. ఇది మిస్ అయింది అనుకోండి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కూడా చెక్ చేయండి. సేమ్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే డిఫరెన్స్ ఉండాలి, అంటే 18 ఉందంట. సో 18 ఉంటే కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ 18 అయితే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. బోట్ వెలాసిటీ కన్నా రివర్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండాలి. Next one. A train of 150 meter length is going towards the north direction at a speed 10 meter per second. A parrot flies at a speed 5 meter per second towards south. So that means opposite direction lo travel avutundi. So opposite direction lo travel avuta untayi. Resultant velocity or relative velocity antam. Relative velocity opposite direction లో ట్రావెల్ అవుతుంటే ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తాం,
velocity of train plus velocity of parrot. సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది యాడ్ చేయాలి. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, రిలేటివ్ వెలాసిటీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సో హియర్ ఇస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 10 plus 5, that means 15 meter per second. Next, so how much distance that need to travel to cross the train? So assume that this is the train. So here train is moving like this and a parrot is moving in this direction. To cross this train, how much distance that need to travel? Length of the train, that is nothing but 150 meter. So distance equal to 150 meter, or displacement should be 150 meter. Relative also same only. Relative velocity rasam, relative displacement rasam. Next, time taken, normal velocity equation రాయండి. So velocity equal to displacement by time, or time can be written as displacement by velocity. So displacement is 150 meter, velocity is 15. So how much it is? 10 seconds. So relative velocity concept ఉంటే ఈజీ అవుతుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అనుకోండి యాడ్ చేయాలి, సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. So what is the correct option here? Fourth one. Fourth option. Next. Go through the next question. Question number 106. The body A projected upward with velocity 98 meter per second, and second body B projected upward with the same initial velocity but after 4 seconds. Both bodies will meet after at what time? So రెండు upward project చేసాం, but one is projected, other second one is projected after 4 seconds of the first one. First one project చేసిన 4 seconds తర్వాత రెండోది project చేసాం. Now both bodies will meet after which time? రెండు మీట్ అవుతున్నాయి అంటే రెండింటికి పొజిషన్ ఒకటే కదా ఉండాలి. రెండు మీట్ అవుతున్నాయి అంటే రెండింటికి ఒకే పొజిషన్ ఉండాలి. సో దట్ సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వన్, వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఏం రాస్తాం? సో s ఈక్వల్ టు ఆర్ y ఈక్వల్ టు ut మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ అని రాస్తాం. అవునా? వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ అంటే మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ రాస్తాం. సో రైట్ ఆన్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ కి సేమ్ ఈక్వేషన్ రాయండి, అలాగే సెకండ్ వన్ కూడా రాయండి. సార్ గర్ల్స్ రాసు ఫోన్ చేసి వినమనండి సార్. Now displacement of the first one. So after some time t రెండు ఒకే పొజిషన్ కి వచ్చినాయి అనుకుందాం. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేసాం. సో వెలాసిటీ u సేమ్ వెలాసిటీ ఏగా ut మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఇది ఈక్వేషన్. మరి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ టైం తీసుకుందాం అనుకోండి, మరి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అదే మెయిన్ కండిషన్ ఇక్కడ. సో అది తెలిస్తే అయిపోయినట్టే. సో t+4 సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత టైం తీసుకుంది? t-4 seconds తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, సెకండ్ ఆబ్జెక్టే తక్కువ. ఎందుకని? 4 seconds ఆఫ్టర్ 4 seconds ప్రొజెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ 4 seconds అంటే అది 10 seconds ట్రావెల్ అయిందంటే ఇది 6 seconds ట్రావెల్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు టేక్ t-4 హియర్. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ టైం టేకిన్ ఎంత? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ t అనుకుంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ t-4. అదే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ t అనుకున్నారనుకోండి, దీనికి t+4 రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రాసుకుంటే కనుక t+4 రాసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ t seconds ట్రావెల్ అయితే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? t-4 seconds తీసుకుంటుంది. సో సాల్వ్ దిస్ వన్ ఫర్దర్. సో దీన్ని ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేస్తే సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? t కదా. సో t సాల్వ్ చేస్తాం. సో u కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, u సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేసేయండి. ut మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ ut మైనస్ 4u మైనస్ 1/2 into g into t square plus 16 minus 8t. So expand చేయండి. ut minus half gt square equal to ut minus 4u minus
half gt square minus 8g plus 4gt. Can I write like this? So expand this. Now cancel similar terms. So ut cancel అయిపోతుంది. Minus half gt square minus half gt square cancel. Then so రెండు ఇటు తీసుకొచ్చేసి 4u plus 8g equal to 4gt. So 4 cancel చేస్తే so u plus 2g equal to gt. Then t equal to so u by g plus 2. U value ఎంత 98. 98 by 9.8 అంటే 10 plus 2 12 seconds. సో ఇది ఈజీ, ఈ ప్రాసెస్ ఈజీ. ఇండివిజువల్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటే డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది, లెంతీ అయిపోతుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఈక్వల్ చేస్తాం. మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. t+4 t-4 కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. దీన్ని t రాస్తే సో 4 seconds later we projected, so that t-4 you have to write here. So t+4 రాస్తే సాల్వ్ అవ్వాలి. 12 seconds. Next one. 107. A stone is projected into the water from a bridge 44.1 meter above the water. Another stone is thrown vertically downwards 1 second later. Both strikes the water simultaneously. Both the strikes the water simultaneously means time taken for both the same. For both are same. Renditki time taken same. But one is projected 1 second later. సో రెండు ఒకేసారి అంటే ఒకేసారి వాటర్ హీట్ చేసి, సో ఫస్ట్ ఒకటి రిలీజ్ చేసాం, ఇంకోటి త్రో చేసాం. నా సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ హియర్? సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డ్రాప్డ్. డ్రాప్డ్ మీన్స్ డ్రాప్డ్ అన్నాడంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత 0. సో s ఈక్వల్ టు హాఫ్ gt స్క్వేర్ ఓన్లీ. ఎందుకని ut ప్లస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ లో u 0 అయిపోయింది, హాఫ్ gt స్క్వేర్ వస్తుంది. సో s వాల్యూ ఎంత? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ 44.1. 1/2g అంటే 4.9 ఇంటూ t స్క్వేర్. 4.9 ఇందులో ఇన్సర్ క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, 9 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో t స్క్వేర్. సో t ఈక్వల్ టు 3 seconds. అంటే డ్రాప్ చేసిన స్టోన్ కింద పడడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 3 seconds పట్టింది. నెక్స్ట్ సో 1 second later అన్నాడు. సో అదర్ వన్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ బట్ 1 second later. ఒక సెకండ్ తర్వాత ఇంకోటి ప్రొజెక్ట్ చేశాడు అంటే దానికి ఎంత టైం పడుతుంది? లెట్ ఇట్ బి t2, 2 seconds పడుతుంది. వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్ ఫర్ ది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్? 2 seconds. సెకండ్ బాడీ గ్రౌండ్ ని రీచ్ అవ్వాలి ఆర్ వాటర్ ని రీచ్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? 2 seconds తీసుకుంటుంది. నౌ apply the equation of motion for that one. So s equal to ut plus half gt square. So t2. So what is the distance traveled? Same only 44.1. U you have to calculate into 2 plus 4.9. 1/2g and then the 4.9 into 2 whole square. Now solve this one further. So 4.9 cancel చేసేద్దాం. 44.1 equal to 2u plus this is 4 into 4.9, 19.6. So 2u equal to 44.1 minus 19.6. So u equal to 44.1 minus 19.6 by 2. So end of it. 44 point minus 19.6 అంటే సో 5 13 minus 4 2 so 12.2 12.25 meter per second.
So 44 is 20. So 24 difference. 24 by 200, 12 around. First up. Next. A man in the balloon rising vertically with acceleration 4.9 meter per second square releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground. So after how much time the balloon ball is released, object is released 2 seconds after the balloon released. Now greatest height above the ground reached by the balloon. So for example, so assume that this is a balloon that is moving upward. So assume that this is the ground. At a certain height, this releases an object, then that will travel like this. ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది? సో ఇలా maximum height కి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి వస్తుంది. Now, so assume that this is the height released. Let it be h1. So from here to here, maximum height is let it be h2. So object release అయ్యేసరికి balloon ఎంత height లో ఉంది? h1 height లో ఉంది. నెక్స్ట్ రిలీజ్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? బెలూన్ తో పాటు పైకి వెళ్తుంది. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్ నా, సో దట్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది బెలూన్ మూవ్స్ అప్వర్డ్ ఓన్లీ. సో కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతాయి. సో రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఇది ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఇలా కిందకి వస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ h1 h2 సెపరేట్లీ. h1 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ లెట్ ఇట్ బి h1. సో ఏ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి? s ఈక్వల్ టు ut మైనస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్. ఇదే ఫార్ములా యూస్ చేయాలి. సో h1 ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కదా, ఇది 0 అయిపోతుంది. సో 1/2 ఇంటూ g వాల్యూ 9.8 ఇంటూ t స్క్వేర్ టైం టేకెన్ 2 సెకండ్స్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు 19.6. ఇది h1 ఫస్ట్ పార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత వెలాసిటీ వస్తుంది? వెలాసిటీ కావాలంటే v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at, u మైనస్ gt పోయి. సో 0 9.8 into t ఎంత 2 seconds. So is also 19.6 meter per second. Velocity వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ హైట్ కావాలి, h2 కావాలి. దిస్ ఇస్ లైక్ వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ. వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీకి మాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా ఏంటి? v square by 2g కదా, v square by 2g. So 19.6 into 19.6 by 2 into 9.8 19.6 ఉంటుంది. is equal to 19.6 meters. So acceleration is different. Your acceleration is 4.9 only, not 9.8. So acceleration ne 4.9 this one. So change this. This is a 4.9. So 4.9 into 2 cancel అయితే 9.8 గా ఉంటుంది. 9.8 ఇక్కడ 0 plus 4.9 into 2 is also 9.8. So maximum height formula. So v square by 2g. So 9.8 into 9.8 by 2 into 9.8 is equal to 4.9. So h1 ఏమో 9.8 meter, h2 4.9 meter. So nearly 14.7. So acceleration g కి ఈక్వల్ కాదు, 4.9 ఇచ్చాడు.
Next one. Next. A bomb is dropped from airplane moving horizontally with a constant speed. Then air resistance is taken into the consideration. Then bomb falls earth exactly below the airplane, falls to earth behind the airplane, falls to the earth ahead of the airplane, falls with the airplane or flies with airplane. So flies with airplane kaadu, falls ahead aithe kaadu. So air resistance unna air resistance lekaponi ee rendu ga. So airplane ela travel avutundi anko. So ee drop cheste object ఇలా ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుంటే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏరోప్లేన్ కూడా సేమ్ అదే వెర్టికల్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే ఏరోప్లేన్ ఎక్కడ ఉందో సేమ్ అదే పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా బిలో ది ఏరోప్లేన్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకని రీజన్ ఏంటి? హారిజంటల్ వెలాసిటీస్ ఆర్ సేమ్. హారిజంటల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ హారిజంటల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. అందుకని రెండు ఒకే ప్లేస్ లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి. సో థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది కాకుండా నార్మల్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏరోప్లేన్ లో ఉన్న పర్సన్ కి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది? విత్ ద ఏరోప్లేన్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుంది. పాత్ ఎలా ఉంటది? వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ వెన్ ద పర్సన్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద ఏరోప్లేన్. ఏరోప్లేన్ లో ఉన్న పర్సన్ కి లేదంటే పైలట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? పాత్ స్ట్రైట్ లైన్ లాగా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ వెర్టికల్ డౌన్వర్డ్ హారిజంటల్? స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే ఫైన్. సో డౌన్వర్డ్ కనిపిస్తా ఉంటుందా? స్ట్రైట్ లైన్ హారిజంటల్ గా ఉంటుందా? సో డౌన్వర్డ్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలా వెర్టికల్ గా డౌన్వర్డ్ గా మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? స్ట్రైట్ లైన్ బట్ వెర్టికల్ గా డౌన్వర్డ్ గా మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అకార్డింగ్ టు ద పైలట్. నౌ అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్, దిస్ వన్ పారాబోలిక్ పాత్. ఎలా ట్రావెల్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది పర్సన్ కి? ఆన్ ది గ్రౌండ్ పారాబోలిక్ పాత్. సో ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే, ఒకవేళ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? సో ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే దీని హారిజంటల్ వెలాసిటీ తగ్గిపోతుంది కదా. సో దట్ ఇట్ విల్ రీచెస్ లైక్ బిహైండ్ ది ఏరోప్లేన్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ రీచ్ బిహైండ్ ది ఏరోప్లేన్. సో ఏరోప్లేన్ కన్నా వెనకాల పడుతుంది. ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్ గా ఏరోప్లేన్ కిందే పడుతుంది. నా విచ్ ఆప్షన్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్? ఫాల్స్ టు ద ఎర్త్ బిహైండ్ ది ఏరోప్లేన్. సో ఇక్కడ థియరిటికల్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? పాత్. So what is the path of the object according to the pilot? That is a straight line but vertically downward. Now what is the path of the object according to the person on the ground? Parabolic path. So person ke on the ground ఏమో parabolic path లా కనిపిస్తుంది. సో పైలట్ కి ఎలా అవుతుంది? vertically downward fall అయినట్టు కనిపిస్తుంది. Next one 110. An aeroplane flying horizontally with velocity 600 km/h at a height 1960 meters. When its velocity, when it is vertically at a point A on the ground, the bomb is released from it. Then bomb strikes the ground at a point B. So assume that flight is traveling like this. So this is a point A. So at this location, bomb is released. So bomb reaches point B like this. So aeroplane ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. బాంబ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత పాయింట్ B రీచ్ అయింది అంటాడు. Now we need to calculate distance between A and B. Nothing but range only. Range formula indi horizontal range for a horizontal projectile. So velocity, horizontal velocity into square root 2h by g. Horizontal range formula. Horizontal range for a projectile. So horizontal velocity enta 600 km/h. km/h lo undi, meter per second la marste 5/18 into square root 2 into height enta 1960 meters by 9.8. So 600 into 5 by 18 into square root. This one 2 into 200. 200 times cancel out. 19.6 lo 9.8 inside cancel out. 2 times cancel out. So that it will be 200. 2 into 200 400. 400 root enta 20. So 5 into 600 into 20 by 18. So ఈ 2 zeros ఈ 0 10 power 3 అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 6 ఇందులో క్యాన్సిల్ చేయండి 3. సో 10 by 3 3.33 into 10 power 3 meters. మీటర్స్ లో అయితే 3.33 into 10 power 3. కిలోమీటర్స్ లో అయితే 3.33 కిలోమీటర్స్.
సో థర్డ్ జస్ట్ డైరెక్ట్ గా రేంజ్ అనకుండా దిస్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి అన్నాడు. సో రేంజ్ అయితే ఫార్ములా ఇది. టైం టేకన్ అడిగితే ఈ యూ తీసేస్తే మిగిలినంత టైం టేకన్. స్క్వేర్ రూట్ 2h/g అనేది టైం టేకన్ ఫర్ హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్. సో టైం టేకన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఏ ఫార్ములా వాడాలి? స్క్వేర్ రూట్ 2h/g. ఇందులో ఉన్న ఈ పార్టే టైం టేకన్. వెలాసిటీ ఇంటూ టైం టేకన్ ఏమవుతుంది? రేంజ్. అంటే హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ గా రెండే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు రాసినా సో ఇలాగో గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అంటే దానికి రిలేటెడ్ అన్ని ఫార్ములాస్ అన్ని ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తాం. అవన్నీ గుర్తు వచ్చినాయంటే ఓకే, లేదు మర్చిపోయారంటే ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, అంటే ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి అలా. సో టెస్ట్ రాసాం. గ్రాండ్ టెస్ట్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇది, ఒక టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తు వస్తున్నాయా లేదా, చేయగలుగుతున్నా లేదా, అంతే. ఫార్ములా బేస్డ్, ప్యూర్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటుంది పేపర్, ఫిజిక్స్ పేపర్. Next one. Next one. At top of trajectory of a projectile, the direction of velocity and acceleration are. So assume that this is a projectile. So at the top of this projectile, so velocity direction, only horizontal component of velocity, that is u cos theta will be there. Top of the projectile and maximum height velocity and the only horizontal component untadi. Velocity value and the u cos theta అనే జీరో కాదు. మాక్సిమం హైట్ దగ్గర అంటే ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో వెలాసిటీ ఎంత మాక్సిమం హైట్ దగ్గర u cos theta అని చెప్పాలి. మాక్సిమం హైట్ దగ్గర దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ హారిజాంటల్ వెలాసిటీనే ఉంటది. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీనే ఉంటది. నెక్స్ట్, సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్. సో వెలాసిటీ ఏమో ఇలా ఉంది, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఓన్లీ. సో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో యాక్సలరేషన్ ఎంత జీకే ఈక్వల్ అవుతుంది, డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా, ఏ పాయింట్ దగ్గర డౌన్వర్డ్. సో యాక్సలరేషన్ వెలాసిటీ ఎలా ఉన్నాయి? పర్పెండిక్యులర్. సో అదే ఓన్లీ వెలాసిటీ అడిగితే హారిజాంటల్ అని చెప్పాలి. ఓన్లీ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటది? హారిజాంటల్. ఎంత మాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? u cos theta. హారిజాంటల్ వెలాసిటీ అని ఉంటది, u cos theta ఉంటది. ఒకవేళ క్యాల్కులేట్ చేయమంటే u cos theta అని క్యాల్కులేట్ చేయాలి, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఇది ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. మాక్సిమం హైట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత? జీరో కాదు, u cos theta is the velocity at maximum height for a projectile motion. Projectile motion కి u cos theta. అదే vertically projected body అంటే జీరో. సో ఆప్షన్, కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆప్షన్, perpendicular to each other. Next, 112. An object is thrown along the direction inclined at an angle 45 degrees with the horizontal. Then the horizontal range of the projectile is equal. So theta ఇచ్చాడు, యాంగిల్ ఇచ్చాడు అంటే సో 45 degrees. సో రేంజ్ అడుగుతున్నాడు. రేంజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెర్టికల్ హైట్, మాక్సిమం హైట్. రేంజ్ కి మాక్సిమం హైట్ కి రిలేషన్ ఏంటి? రేంజ్ కి మాక్సిమం హైట్ కి రిలేషన్. సో r ఈక్వల్ టు 4h tan theta, this much. So r ఈక్వల్ టు 4 into h into tan 45 1. So r ఈక్వల్ టు 4h. So 4 times the vertical height. Same formula మేము next question కూడా same formula. Next, a height y and distance x along the horizontal plane of a projectile. Projectile కి height y ఇచ్చాడు, x ఇచ్చాడు. సో y ఎంత అన్నాడు? y ఈక్వల్ టు 8t minus 5t square అన్నాడు. నెక్స్ట్ x వాల్యూ 6t అన్నాడు. సో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ రాస్తాం మనం, y ఈక్వల్ టు అని రాస్తాం. y ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ చేస్తాం? u sin theta into t minus half gt square అని రాస్తాం. అదే x కి అయితే u cos theta into t అని రాస్తాం. ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తాం ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. సో కంపేర్ దీస్ టు, ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. u cos theta, u sin theta ఎంత? 8. ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. u cos theta ఎంత? 6. u cos theta 6, u sin theta 8 వచ్చింది. మరి u ఎంత అవుతుంది? సో టేక్ స్క్వేర్ అండ్ యాడ్. ఈ రెండింటిని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయండి. సో దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే u స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ theta ప్లస్ u స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta ఈక్వల్ టు 64 ప్లస్ 36.
సో యూ స్క్వేర్ కామన్ తీసేయండి. యూ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఉంటుంది. అంటే 1 64 ప్లస్ 36 ఎంత 100. యూ స్క్వేర్ 100 అయితే యూ ఎంత 10. Next 114. Same previous formula. Horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile, that angle. Already solve this thing. So our range equal to 4 times the maximum height at the angle and the 45 degrees. 45. Same idea question. So where are you? So R equal to 4H tan. Range ఎంత అంటున్నాడు 4H అంటున్నాడు. సో 4H equal to 4H tan theta. Range బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను 4H సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. Cancel these two. Then tan theta equal to 1. Then theta equal to 45 degrees. Same అదే. Same question. Next. Two bodies are projected with the same velocity. One is projected at an angle 30 degrees and the other one with a 60 degrees angle. Then ratio of maximum height. Maximum height formula u square sin square theta by 2g. U square sin square theta by 2g. Maximum height formula ఇది. So ఇక్కడ velocity constant. So 2g constant. So maximum height దేని proportional లో ఉంది sin square theta. So h1 by h2 can be written as sin square theta 1 by sin square theta 2. So first angle ఎంత 30 degrees. Sin 30 అంటే 1 by 2 whole square. Sin 60 root 3 by 2 whole square. 2 cancel అయిపోతాయి. Then 1 by root 3 whole square. 1 by root 3 whole square అంటే ఎంత 1 by 3. So 1:3. రివర్స్ చేయండి చూసుకోండి ఒకసారి. 1:3 3:1 రెండు ఉంటాయి. Next, go through the next one. Spherical shape of a raindrop is due to surface tension. So spherical shape ఎందుకు వస్తుంది అసలు raindrop కి? That is due to surface tension only. That is due to mainly due to surface tension. Next one. If the temperature increases, then surface tension of the liquid decreases. Second option. Temperature increases, the surface tension decreases. So temperature dependency గుర్తుంచుకోవాలి ప్రతి క్వాంటిటీకి. అంటే ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుంది, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుంది, ఇలా ప్రతి క్వాంటిటీకి సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఏమవుతుంది, ప్రతి లెసన్ లో టెంపరేచర్ డిపెండెన్సీ చూసుకోవాలి. సో అదొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది కంపల్సరీ. అలాగే గ్రాఫ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో గ్రాఫ్ అంటే ఏరియా కానీ స్లోప్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం గ్రాఫ్ నుంచి రెండే. సో గ్రాఫ్స్ ని కామన్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసుకోండి సార్. నెక్స్ట్ వన్. A 10 centimeter long wire placed horizontal on a surface of water gently pulled up with a force of 2 into 10 power minus 2 Newton to keep the wire in equilibrium. Then surface tension is. Surface tension की formula ఏంటి? వైర్ కి అయితే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఎంతేగా F/2L రాయాలి. వైర్ కి అయితే F/2L రాసుకోవాలి. సో 2L మర్చిపోయి L రాస్తాం. నార్మల్ ఫార్ములా F/L అంటాం జనరల్ గా థియరిటికల్ గా చెప్పేటప్పుడు. వైర్ కి అయితే /2L రాసుకోవాలి. సర్ఫేస్ టెన్షన్ కి SI యూనిట్ ఏంటి? న్యూటన్ బై మీటర్. న్యూటన్ పర్ మీటర్ SI యూనిట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ కి. ఇక్కడ నుంచి రాసుకోండి. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ వెక్టారా స్కేలారా? సర్ఫేస్ టెన్షన్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫోర్స్ ఎంత 2 into 10 power minus 2 by 2 into length ఎంత 10 centimeter అంటే 0.1 meter. So 10 power minus 2 by 10 power minus 1.
10 power minus 1 or 0.1 meter. 1 Newton per meter. 0.1 Newton per meter. ఈ 2 మిస్ చేసేస్తారు చూసుకుంటారు సార్. ఇది వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఫాస్ట్లో చేసినప్పుడు ఇది చేస్తారు ఆన్సర్. ఇదిగా నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ F/2L. వైట్ అయితే F/2L రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అది ఎనర్జీలో రాయాలంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎనర్జీ రిలేషన్. సో ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఏమంటాం? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ అంటాం. సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అని చెప్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 5. ఏరియా 0.02 మీటర్ స్క్వేర్. సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 0.1. టిన్ ఫిల్మ్ కదా, టిన్ ఫిల్మ్ అయితే ఇంకొక 2 కూడా వస్తుంది ఎక్స్ట్రా. ఇంటూ 2 వస్తుంది. టిన్ ఫిల్మ్ అంటే ఇంటూ 2 కూడా వస్తుంది. సో 0.1 into 2, that is nothing but 0.2 or 2 into 10 power minus 1 joule. సో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రా 2. టిన్ ఫిల్మ్ అంటే 2 into ఏరియా రాయాలి. చూసుకోండి ఆ ఫార్ములాస్ ఒకసారి చూడండి. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈ లెసన్ లో వచ్చేసి సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సర్ఫేస్ టెన్షన్ నుంచి ఒకటి, నార్మల్ ఫ్లూయిడ్స్ నుంచి ఒకటి. అంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ కావచ్చు, లేదు అంటే టెర్మినల్ వెలాసిటీ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టెర్మినల్ వెలాసిటీ. టెర్మినల్ వెలాసిటీ నుంచి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. నెక్స్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే కనుక ఒకటి నార్మల్ గా పాస్కల్స్ లా కానీ ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ కానీ అడుగుతారు. లేదు అంటే బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్. మిస్ అయితే సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ లో సర్ఫేస్ టెన్షన్ పార్ట్ లో వచ్చేసి ఓన్లీ టెర్మినల్ వెలాసిటీ. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టెర్మినల్ వెలాసిటీ. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి? టెర్మినల్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్. టెర్మినల్ వెలాసిటీ మీద కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. Next one. Glass plate is partially dipped vertically in mercury. The angle of contact is measured. So first glass plate ni exact ga ila vertical ga dip chesadu liquid lo. Now angle of contact is measured. So after that glass plate is placed with some angle theta. Now what is the angle of contact? So angle of contact is independent on this angle. The angle మీద depend అవుతుంది అసలు angle of contact. మన angle of contact దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? Angle of contact is purely depends on the surfaces. అంటే లిక్విడ్ ఆ సర్ఫేస్ గ్లాస్ ఐరన్ అనేది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాటర్ ఐరన్ వేరే ఉంటుంది, వాటర్ గ్లాస్ వేరే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ కాంటాక్టింగ్ మెటీరియల్స్ లైక్ గ్లాస్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ మెటీరియల్, ఫ్లూయిడ్ అండ్ సాలిడ్. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ this water and glass plate only, that is independent on angle. So second option you have to select, remains unchanged. Next, a wooden cylinder floats vertically in water. Half of the length is immersed. ఎంత ఇమ్మర్స్ అయింది? half of the length. So half of the length ఇమ్మర్స్ అయింది, ఫ్లోట్ అవుతుంది ఇలా ఉంది. So this is a block, a wooden block. Half of the length was immersed, half immerse అయిపోయింది. Then so float అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయి? ఫ్లోటింగ్ అంటే వెయిట్ mg should be balanced by beyond force. Weight mg should be balanced by beyond force. So beyond force should be equal to weight mg. Beyond force formula rho liquid or rho fluid, volume immersed volume into g equal to mass and density lo raste density of the object into volume into g. Density liquid em chade ikkada water kada, density of water v immersed enta volume by 2, half of the volume immerse ayindi. So g is going to cancel out, equal to rho object into v. V ni kuda cancel cheyandi both sides. Then this is equal to density of water by 2 equal to density of object. So this is the answer. Density of object ఎంత వచ్చింది? So half of the density of water. So which option is correct? Second option.
సో ఫ్లోటింగ్ అన్నాడంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో బియాండ్ ఫోర్స్ వెయిట్ ఈక్వల్ అంతే కండిషన్. If it is in floating condition, beyond force should be equal to weight of that object. Next, an incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the figure. Then velocity v of the fluid is, so velocity ikkada velocity, so em cheyali equation of continuity apply cheyali. So ikkada area a, ikkada area a, ikkada 1.5 a. So area into velocity constant, av is equal to constant. This is the equation of continuity. ikkada area into velocity rayandi, ఎంత అవుతది? a into v1 equal to, సో ఇలా వచ్చింది ఏమవుతుంది? స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా. సో దట్ వి నీడ్ టు యాడ్ దీస్ టూ. సో ఇక్కడ ఏరియా ఇంటూ v2 ప్లస్ 1.5 ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ v. ఇక్కడ ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తాం. ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ, సో అట్ దిస్ లొకేషన్ అండ్ ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ అట్ దిస్ లొకేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. v1 ఎంత? 3, v2 1.5 plus 1.5 into a into v, we need to calculate. Cancel a on both sides. A common is cancel chese. So 3 equal to 1.5 plus v. 1.5 plus 1.5 v kada. 1.5 v. So 1.5 equal to 1.5 into v. So ఇది తీసుకెళ్ళి క్యాన్సిల్ చేయండి. సో దెన్ v ఈక్వల్ టు 1, 0 రాయండి 1. ఇలా సో ఇక్కడ నుంచి స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ 4 ఉన్నా 3 ఉన్నా అన్ని యాడ్ చేసేటివి. సింగిల్ గా ఉంటే సింగిల్ రాసి, ఓన్లీ సింగిల్ ట్యూబ్ అనుకోండి సింగిల్ రాసి. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అంటే ఈజీగా ఇవ్వాలనుకుంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఇచ్చేస్తాం. a1 v1 equal to a2 v2 రాసి. నెక్స్ట్ సేమ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఇది కూడా. ఈ వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఏ పైప్ ఆఫ్ డయామీటర్ 4 సెంటీమీటర్ అంటే ఇలా ఉంది. సో ఫస్ట్ డయామీటర్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 4 సెంటీమీటర్ ఉంది. నెక్స్ట్ 2 సెంటీమీటర్ వచ్చింది. ఇక్కడ వెలాసిటీ లెట్ ఇట్ బి v1, ఇక్కడ వెలాసిటీ లెట్ ఇట్ బి v2. సో డయామీటర్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యింది. నా అప్లై ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ హియర్. సో a1 v1 ఈక్వల్ టు a2 v2. ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి? క్యూబ్ అన్నాడుగా సర్క్యులర్ అంటే పై r స్క్వేర్, పై ఇంటూ r1 స్క్వేర్ ఇంటూ v1 ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ r2 స్క్వేర్ ఇంటూ v2. సో పై గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. అక్కడ డయామీటర్ ఇచ్చాడుగా, రేడియస్ ఇవ్వాలి, డయామీటర్ లో రాయండి. సో d1 స్క్వేర్ బై 4 into v1 equal to d2 square by 4 into v2. So 4 get cancelled out. Then so what we have to solve? We need to solve for v2. v2 solve here. So then v2 equal to d1 square or d1 by d2 whole square into v1. So d1 enta 4 centimeter, d2 enta 2 centimeter whole square, v1 enta 3. So 2 whole square 4 into 3 that equal to 12 meter per second. Calculation చూడండి. Take care of the calculation. So 12 option 3, third option correct. సో ఫాస్ట్ గా చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే స్క్వేర్ మర్చిపోతాం. చూసుకోండి స్క్వేర్ మర్చిపోయి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో క్యాలిక్యులేషన్ జాగ్రత్తగా చూడాలి. అంటే ఈజీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫిజిక్స్ లో ఈజీ క్వశ్చన్ అంటే ఏం మిస్ అవుతుంది? క్యాలిక్యులేషన్ మిస్ అవుతుంది. సో క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్ అవాయిడ్ చేయాలి. ప్యూర్లీ మనం అవాయిడ్ చేయగలిగే మిస్టేక్ అది. నెక్స్ట్ వన్, if a bullet of mass 5 grams moving with a speed 100 meter per second penetrates the wood block up to 6 centimeter, then average force formula indi Newton second law nunchi ma
Acceleration can be written as in terms of your velocity, sir. V square minus u square by 2s. Can I write like this in terms of velocities? So final rest lo vachinga final velocity 0. So m into u square by 2s. Substitute and solve. ఇంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసుకో. మాస్ ఎంత 5 grams అంటే 5 into 10 power minus 3 into u square ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 100 కదా, సో స్క్వేర్ చేస్తే 10 power 4 అవుతుంది. దెన్ 2 into డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత 6 centimeter, దట్ మీన్స్ 6 into 10 power minus 2 meter. Second half. Solve that one, then you will get 4 answers. Solve the answer. Next. Calculation here. Can I go through the next one? Next. A body of mass 2 kg hangs on a spring balancer mounted vertically in a lift. The lift descends with an acceleration equal to acceleration due to gravity. What is the acceleration of the lift? A equal to g. Then reading of the spring balance. So la undi ikkada spring balance undandi. Now what are the forces? So weight mg acts downwards, tension in the spring T, and it is moving downward with acceleration a. So free body diagram kirka only spring k. So weight attached to the spring mg downwards, tension in the spring upward, acceleration downward. This equation 9. Just apply Newton's second law for this one. mg minus t equal to ma. Then substitute and solve. Acceleration in the g equal substitute. So mg minus t equal to mg. So mg get cancel out, then t equal to 0. So what is the answer? Tension in the string is 0. Both option. This one is the correct. Okay, tension ఎంత వస్తే అదే రాస్తా. 2 mg వస్తే 2 mg, 4 mg వస్తే 4 mg. Next. A person standing in an elevator, in which situation he finds his weight less than the actual weight. ఏ కేసులో తక్కువ ఉంటుంది? అప్వర్డ్ మోషన్ డౌన్వర్డ్ మోషన్. సో డౌన్వర్డ్ మోషన్ తక్కువ వస్తుంది. డౌన్వర్డ్ మోషన్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఏందనుకోండి ఈక్వల్ అవుతుంది. వెయిట్ నార్మల్గా ఉన్న వెయిట్ మోషన్ లో కూడా అదే వెయిట్ ఉంటుంది. డౌన్వర్డ్ మోషన్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ రాయాలి. నెక్స్ట్, a wagon weighing 1000 kg moving with velocity 50 km/h. So assume that this is a wagon, this is moving with velocity v1. Mass of the wagon is m. Now a mass of 250 kg dropped in it. నెక్స్ట్ ఏమైంది, ఇలా మూవ్ అవుతున్న దాంట్లో ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి డ్రాప్ చేసాం. దెన్ వెలాసిటీ బికమ్స్ v2. assume that a mass is m and m. సో ఇనిషియల్ గా ఒక వ్యాగన్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది, మాస్ ఎంత క్యాపిటల్ m, వెలాసిటీ ఎంత v1. ఏం చేసాం మనం, జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రాప్ ద అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మాస్ స్మాల్ m. డ్రాప్ చేసాం, డ్రాప్ చేసిన తర్వాత రెండు కంబైన్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి. నౌ అప్లై లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్ అప్లై చేయండి. దెన్ mv1 equal to m plus m into v2. Conservation of linear momentum. Here momentum is m into v1. Here momentum m plus m into v2. Now solve for v2. m enta 1000, v1 enta 50, m plus m 1250. We need to calculate v2. Cancel this one. So cancel cheste 50 ఇందులో ఇన్సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 25 times ఏనా 25. ఈ 25 ఇందులో ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 40 times. Conservation of linear momentum of vehicle. So conservation of linear momentum కూడా చూడాలి. Can I go to the next one? Next,
A ball of mass 150 grams starts moving with acceleration 20 meter per second square. When hit by a force which acts on it for 0.1 seconds, then impulsive force or impulse. So impulsive force అన్నాడు. డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, చూసుకోండి, యూనిట్ చూడండి, న్యూటన్ సెకండ్. అంటే ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, ఇంపల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా అనేది డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి. సో యూనిట్ చెక్ చేయండి, న్యూటన్ సెకండ్ ఉంది అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇంపల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇంపల్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి, ఫోర్స్ ఇంటూ టైం. ఫోర్స్ కి ఫార్ములా MA ఇంటూ T. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. 150 grams అంటే 0.15 kgs లో, యాక్సలరేషన్ 20, టైం టేకెన్ 0.1. 0.1 ఇంటూ 20 అంటే ఎంత, 2. సో 0.3 న్యూటన్ సెకండ్. సో డౌట్ వస్తే ఆన్సర్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలని ఎప్పుడైనా డౌట్ వస్తే యూనిట్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఆన్సర్ లో ఉన్న యూనిట్ చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 129. So here one block is hanging and other block is on horizontal surface. Now what we have to calculate, acceleration. So ఇలాంటి కేసులో యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏం రాస్తాం, ఇది m2 అనుకుందాం, ఇది m1 అనుకుందాం. సో యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏం వచ్చింది మనకి, m2g by m1 plus m2. ఇలాంటి కేసులో యాక్సలరేషన్ డెరైవ్ చేసాం మనం, సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. So A equal to m2 is 5 kg, 5 into g by 4 plus 5, 9. So 50 by 9. G value 10 తీసుకుందాం. 50 by 9. 50 by 9 అంటే more than 5 కదా, just greater than 5. So that means 5.44. చెక్ చేసుకోండి, అంటే ఆప్షన్స్ దగ్గరగా లేవనుకోండి, అలా ఫైనలైజ్ చేసేసుకోండి. 5 by 10 ఉంది అనుకోండి, 5 times వస్తుంది. 5 by 9 కాబట్టి 5 కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ రావాలి. Next. So here 3 blocks are there. One is represented with A, B and C. Masses are 1, 8 and 27. Then T3 is applied. T3 is equal to 36 newtons. Here force is 36 newtons. Then what do we have to calculate? T2 we have to calculate. That means at this location tension we need to calculate. Now what is the acceleration for this? Net force by total mass, m1 plus m2 plus m3. What is the net force here? 36 by 1 plus 8 plus 27, that is 36, 1 meter per second square. ఇది యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు ఏం కావాలి, T2 కావాలి, అవునా? ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ రెండు మాసెస్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ కి, అవునా? అంతే కదా, సింపుల్ లాజిక్ చూద్దాం, అంటే సింపుల్ గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి, న్యూటన్ సెకండ్ లా నుంచి MA, అవునా? సో T2 can be written as mass of A plus mass of B into A, right? T2 ని, సో ఎందుకని T2 కి అటాచ్ అయిన ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, అలా రెండింటి మాస్ యాడ్ చేయండి ఇంటూ యాక్సలరేషన్. అదే T3 అడిగితే, T1 అడిగితే, సో మాస్ ఆఫ్ A ఇంటూ యాక్సలరేషన్, ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అని రాస్తాం. సో ఆ తర్వాత ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉంటే అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవడం సింపుల్ గా వస్తుంది. MA 9, 1, 9. అలా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 50 ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, 50 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 50 క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం. సో ఆ స్ట్రింగ్ తర్వాత ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అన్ని మాసెస్ యాడ్ చేసేయండి ఇంటూ యాక్సలరేషన్ రాసి. ఇక్కడ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, న్యూటన్స్ లా నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అదే 50 ఆబ్జెక్ట్స్ అటాచ్ చేయండి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అందుకని జనరలైజ్డ్ కండిషన్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ now for this one, what is the acceleration? దీనికి యాక్సలరేషన్, ఇది m2 అనుకుందాం, is let it be m1. now acceleration for this one is m2 minus m1 into g by m1 plus m2. difference in masses, ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ బై, సో యాడ్ చేయాలి, డిఫరెన్స్ బై m2 minus m1 ఎంత, 5 into g by 15, that equal to g by 3. Next, a car has a fresh battery of EMF
12 volts. So here 12 volts means EMF E is given. Next, internal resistance is 0.05 ohms. Internal resistance small r is given. And if the starter motor draws a current of 90 ampere, so current drawn by the starter motor also given. Then terminal voltage we need to calculate. Terminal voltage is represented by letter V. Now what is the relation between terminal voltage and EMF? EMF E equal to V plus IR. I into internal resistance. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాం, సేమ్ ఈ V ని IR అని కూడా రాస్తాం. సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. E ఈక్వల్ టు I into R ప్లస్ I into R అని కూడా రాస్తాం. రెండు కరెక్ట్. రెసిస్టెన్స్ ఇస్తే అది రాస్తాం, వోల్టేజ్ రైట్ గా అడిగితే ఇది రాస్తాం. సో హియర్ E is EMF and V is a terminal potential or potential difference. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ వాల్యూ ఎంత 12, V క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. I ఎంత 90 into 0.05. So 12 equal to V plus V equal to 7 point. Solve చేస్తే 7.5 volts వస్తుంది. Next, go through the next one. The balancing point obtained at 35 centimeter in a meter bridge, the resistance in the left and the right gaps. Here resistance R1 by R2 can be written as L1 by L2. So left gap, right gap. Left gap resistance, left gap length. రెండు పైన లెఫ్ట్ తీసుకుంటే కింద రెండు రైట్ అవుతాయి. ఆర్డర్ మారదు. లెఫ్ట్ బై రైట్ అయితే లెంత్ కూడా లెఫ్ట్ బై రైట్. సో లెంత్ ఒకటి ఎంత ఇచ్చాడు, 35 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. మీటర్ బ్రిడ్జ్ అంటే టోటల్ 1 మీటరేగా, అంటే ఒక సైడ్ 35 ఉంది అనుకోండి, రెండు రిమైనింగ్ ఎంత అవుతుంది 100 - 35 అవుతుంది. రిమైనింగ్ లెంత్ ఎంత 100 - 35. ఎప్పుడు ఇంత, ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది. సో 35/65. సో 7/13. 7:30. Next, junction rule. Figure shows the portion of the circuit. What are the magnitude and direction of the current I in the lower end? Current I కావాలి దీన్ని. ఒక్కొక్క జంక్షన్ దగ్గర ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఈ జంక్షన్ దగ్గర చూడండి, 2 ఎంటర్ అవుతుంది, 3 కూడా ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఎంటర్ అయ్యే మొత్తం లీవ్ అయ్యే మొత్తం ఈక్వల్ అవ్వాలి. టోటల్ గా ఎన్ని ఎంటర్ అవుతున్నాయి, 5 ఆంపియర్ ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే లీవ్ అయ్యేది ఎంత, 5 ఆంపియర్ లీవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఫైనలైజ్ చేయాలి. ఈ జంక్షన్ దగ్గర 2 ఆంపియర్ 1 ఆంపియర్ లీవ్ అవుతుంది. అంటే ఎంత ఎంటర్ అవ్వాలి, 3 ఆంపియర్ ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇది ఫైనలైజ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఈ జంక్షన్ దగ్గర 5 ఎంటర్ అవుతుంది, 3 లీవ్ అవుతుంది. ఈ జంక్షన్ 3 ఎంటర్ అవుతుంది, 5 ఎంటర్ అవుతుంది, 3 లీవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ లీవ్ అయ్యేదంతా 2 ఆంపియర్ లీవ్ అవ్వాలి. సో అవే ఫ్రమ్ ది జంక్షన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ జంక్షన్ దగ్గర కూడా ఫైనలైజ్. నెక్స్ట్ జంక్షన్ దగ్గర ఫైనలైజ్ ఇక్కడ. సో ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 4 ఎంటర్ అవుతుంది, 2 ఎంటర్ అవుతుంది, 2 ఎంటర్ అవుతున్నాయి. మరి లీవ్ అయ్యేది ఎంత, 6 ఆంపియర్ లీవ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ జంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 2 ఎంటర్ అవుతుంది, 6 ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే టోటల్ గా 8 ఎంటర్ అవుతుంది. ఎంత లీవ్ అవ్వాలి, 8 లీవ్ అవ్వాలి. సో 8 ఆంపియర్ డైరెక్షన్ ఎలా. సో ఎప్పుడైనా జంక్షన్ కి ఇలా తీసుకుంటే, సో ఎంటర్ అయ్యే కరెంట్స్ అన్ని కూడా లీవ్ అయ్యే కరెంట్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఇది 10 ఆంపియర్ ఎంటర్ అవుతుందంటే లీవ్ అయ్యే కూడా, సో 5, 3, 2 లీవ్ అయ్యేది మొత్తం కూడా
10 కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. టోటల్ కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద జంక్షన్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది జంక్షన్. దట్ ఇస్ ద రూల్. ఎంత ఎంటర్ అవుతాయి అంత లీవ్ అవ్వాలి. ఒక్కొక్క జంక్షన్ దగ్గర ఫైనలైజ్ చేసుకుంటారు. సో 8 ఆంపియర్ is the answer. Next, a carbon resistor has a color strips as a violet, yellow, brown and golden. Then what is the resistance of this one? Color code. 2 times నుంచి అడిగింది ఇది. previous years లో 2 years కూడా కలర్ కోడ్ అడిగారు. దేని పెద్ద పెద్ద సర్క్యూట్లు ఎక్కడ అడగల, కలర్ కోడింగ్ అడిగారు. సో కలర్ కోడింగ్ బేసిక్ రూల్ ఏంటి? బీబీ రాయ్ కదా, బీబీ రాయ్ of Great Britain, so has very good wife, so very good. So first black or brown? Black ఇది black ఇది మన కలర్ అనుకోండి, సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టండి. అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇది బ్లూ ఇది. సో బ్లాక్ బ్రౌన్, ఫస్ట్ బ్లాక్ బ్రౌన్. అంటే వైలెట్ నెంబర్ ఎంత? 7. ఎల్లో 4, బ్రౌన్ 1, గోల్డ్, గోల్డ్ అంటే జిఎస్ఎన్, గోల్డ్ సిల్వర్ అండ్ నో కలర్ జిఎస్ఎన్. సో గోల్డ్ అంటే 5%, సిల్వర్ 10%, నో కలర్ అంటే 20%. సో గోల్డ్ అంటే పర్సెంటేజ్ అంతా 5%. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ 2 డిజిట్లు రాయాలి 74. మరి థర్డ్ డిజిట్ ఎక్కడ రాయాలి? పవర్ ఆఫ్ 10 పవర్ లో రాయాలి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంత? 5%. అంటే 740 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5% ఇస్ ద ఆన్సర్. 740 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5%. 5% అంటే యాక్చువల్గా ఎంత వస్తుంది? ఇందులో 10% అంటే 74, 5% అంటే 74 లో హాఫ్ అంటే 37 రావాలి. అంటే 740 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 37 అంటే ఎంత ఉండొచ్చు? 740 మైనస్ 37 అవ్వచ్చు, లేదు 740 ప్లస్ 37 అయినా అవ్వచ్చు. ఏ ఆప్షన్ ఉంది సార్? 740 మైనస్ 37 ఉందా? సెవెన్ 703. నెక్స్ట్ 740 ప్లస్ 37 777. సో థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. 703 అవుతుంది. సో బెటర్ టు గో విత్ 741. 740 అవుతుంది కదా. సో ఎగ్జాక్ట్ గా అలా అయితే ఉండదు. 740 అండ్ 704 రెండు తీసుకోవచ్చు. ఎందుకని 740 మైనస్ 37 అవ్వచ్చు, లేదంటే 740 ప్లస్ 37 కూడా తీసుకోవచ్చు. So you have to select either of these two. రెండు కాదు, 704 కూడా తీసుకోవచ్చు. సో గో విత్ 741. సో కలర్ కోడింగ్ చూడండి. కలర్ కోడింగ్ బీబీ రాయ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ యాజ్ అ వెరీ గుడ్ వైఫ్. దాని నుంచి కలర్ కోడింగ్ రాయండి. ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాసేయండి. థర్డ్ డిజిట్ అంటే థర్డ్ కలర్ ని ఎక్కడ రాయాలి? పవర్ ఆఫ్ 10 లో రాయాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బ్యాండ్ ఏంటి? సో టాలరెన్స్ అంటే 5%, 10%, 20% టాలరెన్స్. సో ఒకసారి ఇలా ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ఒక కలర్ అంటే కలర్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. అంటే ఒక బ్యాండ్ ఇచ్చేసి కలర్స్ మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ బ్యాండ్ కలర్, సెకండ్ బ్యాండ్, థర్డ్ బ్యాండ్, ఫస్ట్ బ్యాండ్ కలర్, సెకండ్ బ్యాండ్ కలర్, థర్డ్ బ్యాండ్ కలర్, ఫోర్త్ బ్యాండ్ కలర్ అని ఇస్తారు. సో అలా ఇచ్చినా ఇలా ఇచ్చినా ఒకటే. నెక్స్ట్ సో గో విత్ 741. నెక్స్ట్ 136. So hint also given J equal to MQ into V. So a beam contains 2 into 10 power 8 doubly charged positive ions per cubic meter. So all of which moving with a speed 10 power 5 meter per second. So velocity is given and number of charges also given. Then current density per is J equal to NQ into V. J equal to N into Q into V. So N means a number of charged particle, but here 2 into 10 power 8 doubly charged means doubly charged means you have to take twice that of this one.
సో దీనికి డబుల్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ అన్నాడు చూడు, క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ అన్నాడు. సో హియర్ n షుడ్ బి క్యూబిక్ మీటర్ కి ఇది n. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్ 2 into 10⁸. సో హియర్ చార్జ్ పాజిటివ్ అయాన్స్ అన్నాడు అంటే. సో నార్మల్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఎంత, బేసిక్ చార్జ్ 1.6 into 10⁻−19 కదా, ఇంటూ 2 కూడా తీసుకోవాలి. చార్జ్ ఇంటూ 2 తీసుకుంటున్నాను ఎందుకని, డబుల్లీ చార్జ్డ్ అన్నాడు. డబుల్లీ చార్జ్డ్ వెలాసిటీ 10⁵ బై, సో బై ఎందుకు తీసుకోవాలి, అక్కడ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు, క్యూబిక్ మీటర్ మార్చండి. పర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు, సెంటీమీటర్ మీటర్లోకి మార్చాలంటే 10⁻⁻. క్యూబ్ కదా, క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ క్యూబిక్ మీటర్ మార్చాలంటే 10⁻⁻2 హోల్ క్యూబ్. సో దీన్ని ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ 6 పాయింట్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ లో వచ్చేసి కరెంట్ డెన్సిటీ కానీ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కానీ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. థియరిటికల్ కూడా డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ దేనికి ఉంటుంది, దేని మీద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ డిపెండ్ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ యూ హావ్ టు లెర్న్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. ఈ దీంట్లో థియరిటికల్ గా అడిగితే డ్రిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్ అయితే థియరిటికల్ గా అడుగుతాడు. సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. నెక్స్ట్, in a cylindrical metallic wire of length L, cross sectional area A has a resistance R and conductance G, conductivity sigma and resistivity rho. Then which of the following expression for sigma is valid? Sigma ki rho ki relation enti 1 by sigma. Next, conductance. Resistance, conductance. 1 by G. So దీని నుంచి R into G equal to 1 అని రాయొచ్చా, దీని నుంచి rho into sigma equal to 1 అని రాయొచ్చా. R into G 1, rho into sigma 1, రెండు ఈక్వల్ చేసి. సో RG equal to rho sigma. Then we have to solve for sigma. Sigma equal to RG by rho. This much. RG by rho. First option. Just basically equation వాడే ఉంటాయి. Next, resistance related. A and B are two square plates of same metal, same thickness. Same metal అంటే ఏం సేమ్ గా ఉంటది, resistivity సేమ్ గా ఉంటది, thickness same, so T same, but length of B is twice that of length of A. Length of B equal to twice that of length of A. Then ratio of resistance of A and B. Ratio of resistance of A and B. So A ki B ki resistance ratio. Resistance దేని proportional గా ఉంటుంది, R equal to rho L by A. So rho constant, this is it. Then if you want to apply this equation for two different cases, constant remove chesesi, then resistance of A by resistance of B equal to length of A by length of B into area of A by area of B. Can I write like this? Cross sectional area of B. Reverse हो रहा है, B by A. This is B, this is A. So length of A, length of B की relation है हम जोड़, length of B ने रासा 2 into length of A రాసేగా. Next area, cross sectional area తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎలా నా డయాగ్రామ్ నుంచి థిక్నెస్ ఏమన్నా, ఏరియా అంటే లెంత్ ఇంటూ థిక్నెస్ ఏగా, length into thickness. So length of B into thickness, this one length of A into thickness. Thickness same है, మళ్ళీ thickness cancel అయిపోతాయి. Then so 1 by 2 here, length of B by length of A. మరి length of B అంటే మళ్ళీ 2 into length of A by length of A. Then 2 will get cancelled, then you will get 1. 1 is to 1.
చూసుకోండి ఏరియా రాసినప్పుడు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటే ఇది, ఈ ఏరియా ఎలా ఉంటుందో రాయాలి. ఈ ఏరియానే తీసుకోవాలి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, అంతేగాని ఈ ఏరియా తీసుకోకూడదు. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే థిక్నెస్ సేమ్ అన్నాడు, ఈ లెంత్ కంపేర్ చేయండి. లెంత్ ఆఫ్ బి ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ, అదే రాస్తాం. అందుకని లెంత్ ఆఫ్ బి ఇంటూ థిక్నెస్ బై లెంత్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ థిక్నెస్ రాస్తాం. ఏరియాని లెంత్ ఇంటూ థిక్నెస్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. Go through the next question. Two conductors made of same material have same length. Conductor A is solid wire of diameter 1 mm. Conductor B is a hollow tube outside diameter 1 mm, inside diameter 1 mm. Then resistance of A and B. So first one is solid. So like this. Say long. Second one. So inner radius, outer radius ఇచ్చారు. So that is like this. So ఇలా. ఫస్ట్ కండక్టర్ ఇలా ఉంది, సెకండ్ కండక్టర్ ఇలా. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా తీసుకోవాలి అంటే దీనికి సెకండ్ కండక్టర్ వచ్చేసరికి ఈ పార్ట్ దే ఏరియా తీసుకోవాలి. సో హైలైట్ చేసిన పార్ట్ దే ఏరియా తీసుకోవాలి. సో రెడ్ తో హైలైట్ చేసిన పార్ట్ ఏరియానే తీసుకోవాలి. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటే అంతే. అంటే లెంత్ సేమేనా చూడండి, సేమ్ మెటీరియల్ సేమ్ లెంత్, దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ అండ్ సేమ్ లెంత్. రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, రో ఎల్ బై ఏ. సేమ్ మెటీరియల్ సేమ్ లెంత్ కాబట్టి దీన్ని రిమూవ్ చేసేయండి. సో రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ బై రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ బి బై ఏరియా ఆఫ్ ఏ రాయించేలాగా. ఎందుకని లెంత్ రెసిస్టివిటీ రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి. మెటీరియల్ సేమ్ అయితే రెసిస్టివిటీ సేమ్, లెంత్ కూడా సేమ్ అన్నాడు, దీన్ని తీసేమో. We can write equation like this. Area of B దీనికి ఏరియా ఎంత, పై ఇంటూ R2 స్క్వేర్ మైనస్ R1 స్క్వేర్, అంతేగాని R1 మైనస్ R2 హోల్ స్క్వేర్ రాయాలి. ఏరియా అవుట్ సైడ్ ఏరియా మైనస్ ఇన్సైడ్ ఏరియా. Then area first surface pi into R square. Pi by cancel చేసి. Then so R2 outside radius ఎంత, outside diameter 2 ఇచ్చాడు అంటే 2 whole square minus 1 whole square. రేడియస్ లో కాకుండా రేడియస్ రాయండి, డయామీటర్ కదా అవి, రేడియస్ లో. సో 1 whole square minus 0.5 whole square by 0.5 whole square. కన్వర్ట్ చేయగల రేషియో ఉంది కదా, రేషియో ఉంది కాబట్టి కన్వర్ట్ చేయగలరు. 1 whole square అంటే 1, 0.5 whole square అంటే 0.25 by 0.25, that equal to 0.75 by 0.25, 3 times. Then go through the next one. Inside a hollow charged spherical conductor. So this is a spherical conductor that is hollow. Now potential is a constant everywhere inside the sphere. Sphere ki inside the sphere ఎలా ఉంటుంది, potential ఎలా ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ అయితే కాన్స్టెంట్. సో ఫీల్డ్ అయితే 0. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అడిగాడు అనుకోండి 0, పొటెన్షియల్ అయితే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ యూ హావ్ టు సెలెక్ట్. Potential is constant everywhere inside the hollow cylinder. Next, two charged spheres of radii 10 cm and 15 cm are connected by thin wire. ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం, రెండు స్పియర్స్ ఉన్నాయి, వైర్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. దెన్ సో ఎప్పటి వరకు చార్జ్ ఫ్లో అవుతుంది. సో విచ్ వన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ద సేమ్ చార్జ్ ఆన్ ఈచ్, దెన్ సేమ్ పొటెన్షియల్, సేమ్ ఎనర్జీ, సేమ్ ఫీల్డ్.
సో ఏమవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది ఛార్జ్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఎప్పటి వరకు రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్ ఈక్వల్ అయ్యే వరకు ఛార్జ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది సో ఎక్కువ ఛార్జ్ దగ్గర నుంచి పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు ఛార్జ్ అనేది సో హైయెస్ట్ ఛార్జ్ నుంచి లోయెస్ట్ ఛార్జ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఛార్జ్ నుంచి తక్కువ ఛార్జ్కి ఏమవుతుంది ఛార్జ్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు ఫ్లో అవుతుంది పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ అయ్యే వరకు ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ చేయాల్సిందే పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఏంటి KQ/R K into Q1/R equal to K into Q2/R2 దీని నుంచి ఛార్జ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ చేయాలి మనకి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ సరిపోతుంది సేమ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇలా కనెక్ట్ చేసినా లేదంటే డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ లో ప్లేస్ చేసినా ఎప్పటి వరకు ఛార్జ్ ఫ్లో అవుతుంది పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ అయ్యే వరకు ఛార్జ్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ చేసి మనం సాల్వ్ చేసేస్తాం ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం కన్జర్వ్ అవుతుంది ఛార్జ్ కన్జర్వ్ అవుతుంది కన్జర్వేషన్ ఏం రాస్తాం మనం ఛార్జే కన్జర్వేషన్ రాస్తాం నెక్స్ట్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయని అడిగితే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో హియర్ అన్చార్జ్డ్ స్పెరికల్ స్పియర్ ఆఫ్ మెటల్ స్పియర్ అనేది అంటే మెటల్ స్పియర్ అంటే కండక్టర్ నాన్ కండక్టర్ మెటల్ అంటే కండక్టర్ కి విత్ ఇన్ ద కండక్టర్ దేర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కండక్టర్ లోపల ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉండకూడదు ఇప్పుడు కూడా సో దట్ దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ కండక్టర్ లోపల ఫీల్డ్ లైన్ గీసాం మనం సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ సో కండక్టర్ లోపల ఇప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్ ఉండకూడదు కండక్టర్ అయితే అదే మెటల్ అన్నాడు కాబట్టి కండక్టర్ లోపల ఫీల్డ్ ఉండదు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో విత్ ఇన్ ద కండక్టర్ నెక్స్ట్ సో ఈ మూడిట్లో ఏ సెలెక్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి బ్రేక్ చేస్తాడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ గీసాడు ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది ఎండ్ అవ్వాలి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వాలి ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది బ్రేక్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ లైన్ బ్రేక్ చేయకూడదు మధ్యలో సో దట్ దిస్ ఆల్సో రాంగ్ సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈ రెండింటిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి ఏది సెలెక్ట్ చేద్దాం ఇది సెలెక్ట్ చేయొచ్చా సో సెలెక్ట్ చేయకూడదు ఎందుకని సో థర్డ్ వన్ సెలెక్ట్ చేయాలి రీజన్ ఏంటి సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ థర్డ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ గీసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గానే ఉండాలి సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఓకే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ గానే వచ్చినాయి ఇవి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ గానే వచ్చినాయి ఇక్కడ బట్ హియర్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ చూడండి ఈ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందా లేదు ఇక్కడ ఈ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందా లేదు ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది ఇది లేదు సో స్పియర్ కి అయితే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి రెండు కేసుల్లోనూ బట్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ చూడండి ఇక్కడ ఈ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయా లేవు సో దట్ వీ నీడ్ టు గో విత్ దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ next one the electric potential at a point on the axis of a electric dipole depends on the distance of a point from the dipole as for a dipole is asking about potential what is the formula for potential for a dipole kq/r square k into 2q/r square yani kq/r square yani that means potential is inversely proportional to r square for a dipole only dipole k నార్మల్ పాయింట్ చార్జ్ అయితే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ రాస్తాం ఫర్ ఎ డైపోల్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ electric dipole of moment p is placed in a position of stable equilibrium అంటే యాంగిల్ ఎంత స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే యాంగిల్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే యాంగిల్ గుర్తుండాలి సో నౌ it is rotated through an angle theta from initial position the potential energy of a dipole at the final position only at final position is asking final position దగ్గర యాంగిల్ ఎంత ఉంది it rotated by an angle theta so that so work done or potential energy equal to minus p cos theta is asking potential energy at final location only p cos theta only potential energy అదే టార్క్ అడిగితే
p sin theta. దీన్నే వెక్టర్ నోటేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి మైనస్ p బార్ డాట్ e బార్ అని రాస్తాం డాట్ ప్రొడక్ట్. అదే టార్క్ అడిగితే టార్క్ ఫార్ములా ఏంటి p sin theta. p sin theta ఆర్ p బార్ క్రాస్ e బార్. p బార్ క్రాస్ e బార్. పొటెన్షియల్ అనేది అయితే p cos theta, టార్క్ అడిగితే p sin theta డైపోల్ కి. So if you place a dipole in electric field, then torque and potential energy equations are like this. So you have to remember work done to rotate from stable equilibrium to unstable equilibrium. Stable equilibrium means unstable equilibrium rotate cheyadaniki work done enta. You have to remember that formula also. Formula gurtundali. What is the angle for stable equilibrium? What is the angle for unstable equilibrium? Ivanni gurtundali. Okasari revise cheyandi. So here what is the option? Correct option? Fourth option is the correct. Next. Go to the next question. An electric dipole of moment P is placed normal to the lines of force of electric field intensity E. Then work done in deflecting through an angle 180 degrees. So work done. So what is the initial angle? P is placed normal to the lines. That means initial angle is how much? Theta 1 equal to 90. Now it is rotated by an angle 180 degrees. So theta 2 equal to 180 plus 90. Initial 90 ga ఎంత rotate చేసాం 90 నుంచి ఎక్స్ట్రాగా 180 rotate చేసాం. So what is the final angle? 270. So work done formula P cos theta 1 minus cos theta 2. That equal to P cos theta 1. That means cos 90 cos 270. 0. 90 అయినా 270 అయినా రెండు 0 నే. So answer will be 0. Work done formula P cos theta 1 minus cos theta 2. Cos theta 1 90 है, theta 2 को 270. 270 అయినా 0 నే. Cos 270 అయినా cos 90 అయినా రెండు 0. Next. Next one, the electric field due to dipole at a distance r on its axis is electric field. So electric field due to dipole formulas ఏంటి? K into 2p by r cube గాని K into p by r cube గాని. So axial line ఒకటి, equatorial line ఒకటి. Formulas ఏంటి? Electric field dipole on axial line K into 2p by r cube. So in the equatorial line K into p by r cube. అంటే దేనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది? r cube కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ we have to select. We need to go with the second option. Next, the capacity of condenser 4 into 10 power 6 farad. Its potential is 100 volt. Then energy released on discharging it fully. So capacitance is given, potential is given. So he is asking about energy. So energy stored in a capacitor half CV square. So 1 by 2 into 4 into 10 power minus 6 into 10 power 4. 100 whole square into 10 power 4. So 2 into 10 power minus 2 joules. 0.02 joules. First option. Next, energy stored in a capacitor half CV square. CV కూడా ఇస్తాడా అనుకుంటారా? ఇస్తాడు. ఇలాంటి చిన్న కూడా ఇస్తాడు. సో పాస్ లో ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసేస్తాం హాఫ్ CV అని. త్వరగా ఆన్సర్ చేయాలని ఏం చేస్తాం? స్పీడ్ గా అన్నప్పుడు ఇది చేస్తాం. చూసుకోవాలి. ఈజీ క్వశ్చన్ ఇస్తేనే ఒకటికి 2 సార్లు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి. అంటే 5 మార్క్స్ లాస్ అయిపోతాం. మనం ఒక్క సెకండ్ మిస్టేక్ చేసామంటే 5 మార్క్స్ లాస్ అవుతాం. అంటే 4 మార్క్స్ ప్లస్ రావాల్సి -1 మార్క్ వస్తుంది. ఎంత లూజ్ అయినట్టు మనం 5 మార్క్స్ లూజ్ అయిపోయింది. క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటే ఆన్సర్ చేస్తాం కదా. క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటే టెంప్ట్ అవుతుంది. -1 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. పేపర్ ఈజీ ఉన్నప్పుడే నెగిటివ్ మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. నెక్స్ట్ 149. If two conducting spheres are separately charged, then brought in contact. సెపరేట్ గా చార్జ్ చేసాం, కాంటాక్ట్ లో ప్లేస్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఏం కన్జర్వ్ అవుతుంది? చార్జ్ కన్జర్వ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ కన్జర్వ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. ఎనర్జీ కన్జర్వ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా.
So there is a total charge conservation. Total charge on two spheres is conserved. Total energy conserved. Both the total energy and charges conserved. Total energy conserved. So you got out. Final potential is always the mean of the original potential of the two spheres. Good out. Potential same होते. So second option potential same అని అనుకోండి అది కూడా సెలెక్ట్ చేసుకో. రెండు కరెక్ట్ అవుతాయి. Potential same అవ్వచ్చు లేదంటే చార్జ్ అనేది కన్జర్వ్ అవుతుంది. రెండు అవుతాయి. మీరు పొటెన్షియల్ సేమ్ అనాల యావరేజ్ అంటున్నాడు. సో రెండింటికి యావరేజ్ అంటున్నాడు కాబట్టి సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ బాగుంది. సో కాంటాక్ట్ లో ప్లేస్ చేసిన కనెక్ట్ చేసిన ఛార్జ్ కన్జర్వ్ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ అయ్యే వరకు కూడా ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఒక దాని నుంచి అవుతుంది. ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ 8 drops of mercury of equal radii possess equal charges combined to form a big drop. Then capacitance of the big drop compared to the individual drop. So droplet ki capacitance form అయింది sphere ki 4 pi epsilon naught into r. Sphere ki potential formula 4 pi epsilon naught into r. That means capacitance is directly proportional to radius. Radius ki capacitance directly proportional ఉంది. So initially 8 droplets అనుకున్నాం. So 8 combined అయ్యి bigger drop form అయింది. Now so volume of the 8 droplets or small droplets is equal to volume of the bigger droplet. So volume formula ఏంటి? 4/3 pi r cube equal to 4/3 pi r cube. So cancel చేయండి. 4/3 pi cancel అయిపోతుంది. 8 r cube equal to r cube. So 2r equal to r. అంటే radius of the bigger drop ఏమైంది? Twice the radius of the smaller drop అయింది. So capacitance of the smaller droplets 4 pi epsilon naught into r. అదే bigger drop ki 4 pi epsilon naught into capital R. Capital R ఎంత వచ్చింది మనకి? 2r అయ్యగా. So that can I write 2 into capacitance of smaller droplets and right sir. Capacitance of bigger droplets is equal to. So capacitance becomes 2 times the original. డ్రాప్లెట్స్ ని కంబైన్ చేసాం. కంబైన్ చేస్తే కెపాసిటెన్స్ ఎలా మారుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎలా మారుతుంది ఒక టేబుల్ రాస్తాం. సో ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. ఏం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఏం చేంజ్ అవుతుంది, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది టేబుల్ రాస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ పేపర్.